Und was machst du? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் A2ல. சரி, இந்த இது பேசேஜ் படிக்கிறீங்களா? அண்ட் வாட் யூ டூ. உன் வாஸ் மார்க்ஸ் டூ அப்படின்னா அண்ட் வாட் யூ டூ. படிக்கிறீங்களா? Yes, ma'am. ம். Meine Eltern sind schon Rentner und leben auf dem Land. Leben auf dem Land. ம். Ich habe einen Bruder und eine Schwester. ம். Mein Bruder ist geschieden und hat eine Tochter. Sie ist total süß. Meine Schwester hat noch keine Kinder. Ich auch nicht, aber in ein paar Jahren möchte ich gern Kinder haben. ஓகே, ஏதோ புரியுதா உங்களுக்கு பேசேஜ்? So meine Eltern sind schon Rentner. So my parents are already retired. Und leben auf dem Land and are living in the outskirts of city. அதாவது country. எனக்கு ஒரு பிரதர் ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க. அப்புறம் mein Bruder is geschieden. He is divorced. Okay. And has a daughter. She is total sweet. My sister had not kind Kinder. அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்றாங்க. Ich auch nicht, aber in ein paar Jahren. So I too don't have. I too. Okay. Kinder. But in a couple of years, I would like to have children. Okay. Next. Glory irukanga? Yes, ma'am. Nach der Schedule habe ich Schule habe ich eine Ausbildung gemacht und jetzt arbeite ich als Bankkauffrau. Ich habe mit Kollegen und meiner Arbeiter macht mir Spaß, aber vielleicht stimuliere ich auch noch ein der Juni mal sehen. So after the school, I have completed training. House building means training. And now I working as a bank clerk. I have nice colleagues and my work is very enjoyable. Makes me enjoy. Aber vielleicht maybe, but perhaps I will study further in the university. Let's see. Mal sehen. Let's see. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்குது பேசேஜ். Meine Mutter kommt aus Österreich und mein Vater ist in Italien geboren. Ich habe also zwei Muttersprachen und spreche Italienisch und Deutsch fließend. Ich habe auch Englisch und Französisch gelernt, aber Französisch gelernt, aber Französisch spreche ich nur
Pressure. Sprachன்னா language அப்படின்னு மீனிங் வந்துடும். இது pressure, speak. Okay. Pressure. Ich nur ein bisschen. So my mother comes from Austria and my father is from Italian born. I have two mother tongue. I speak Italy and German fluently. Fluent அப்படின்னா fluently. Ich habe auch English. So I also learned English and French. But French I speak only a little. Next. Ich komme aus Basel und lebe jetzt in Zürich. Zurich. Mein Freundin und ich haben ein Apartment in Stadtzentrum. Wir haben es zusammen renoviert. Es ist klein, aber schön. Uns gefällt das Leben in der Stadt. Aber manchmal ist es auch ein bisschen laut und stressig. Ein bisschen. Bisschen laut und stressig. So I come from Basel and now live in Zurich. லீபே கிடையாது ஓகேங்களா. லீபேன்னா அது வேற மீனிங் லவ். So இது லேபே means I live now in Zurich. My friend in a girlfriend and I have an apartment in the city center. We renovated it together. It is small but beautiful. We like the life in the city, but sometimes it is also a little noisy and stressful. Okay. Ich treffe gern meine Freundinnen und Freunde. Dann kochen wir zusammen oder gehen ins Restaurant. Ich mag auch gern Sports. Ich spiele Basketball und ich reite. Meine Eltern haben ein Pferd. Am Wochenende auf dem Sofa liegen und ein gutes Buch lesen. Gutes Buch lesen, das finde ich auch toll. So I like meeting my girl, male and female friends. Okay, Freundinnen அப்படின்னா female friends, girlfriends and boys. So then we'll cook together or go to the restaurant. I also like doing sports. I play basketball and I horse riding the writer. And meine Eltern haben ein Pferd. My parents have a horse. A weekend I'll lying on the sofa and reading a good book. That also I find it great. Okay. If was marked the person of then photos was in this version is used right. So அவங்க என்ன பண்றாங்கன்றது நம்ம இப்போ படிச்சிட்டோம். இப்போ இது மறுபடியும் படிச்சதை வந்து லாங்குவேஜஸ் எந்த பேரால இருக்கு, பெரூஃப் ப்ரொஃபஷன் எங்க இருக்கு, யார் பேசினா அந்த போட்டோஸ் மார்க் பண்ணும். ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வந்து யாரை பத்தி பேசினாங்க, ஃபேமிலி. ஸோ தேர்ட்ல வந்து ஏ போடணும். ஃப்ரீ டைம், லிவிங், ஸோ இது மார்க் பண்ணணும். லாங்குவேஜஸ் யார் பேசினா, C. So C. Beruf? Profession B. B. Family வந்து A. Okay. அப்புறம் Freizeit. D. A மார்க் பண்ணியாச்சுல்ல. E ஆமா. ஆமா. Ohnen.
ஓனன் வந்து லிவிங் பத்தி. So next is sammeln Sie zu dem Thema in ein Beworter aus Text. இப்போ ஒரு தீம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ராக்கன் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல வந்து என்னெல்லாம் தீம்ஸ் சப் தீம்ஸ் வந்து நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். மதர் டங், ஃப்ளீசன், ஃப்ளூயன்ட், லேர்னன், அப்புறம் வேற என்ன இதெல்லாம் சேர்க்கலான்றது வந்து நீங்க அப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. லாங்குவேஜ்னு எடுத்தா அதுக்கு ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸ் எல்லாமே எடுக்கணும். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற முட்டஸ்ப்ராக்கன் எடுத்துட்டாங்க, ஃப்ளீசன் எடுத்துட்டாங்க, லேர்னன் எடுத்துட்டாங்க, ஸ்ப்ரெஷன் போடலாம். சரிங்களா? அது மாதிரி போட்டு நீங்க அதை பத்தி பேசுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே Next, holen Sie welche Informationen bekommen Sie über Mari? Zu welchen Punkten sagt sie nichts? So, மாரின்றவங்க வந்து எந்த பாயிண்ட்ஸை பத்தி எல்லாம் சொன்னாங்க, எந்த தீமை பத்தி எல்லாம் பேசினாங்க, ஃபேமிலி, ஓனன், பெரு, ஃப்ரைசைஸ், ஸ்ட்ராக்கன், இந்த 5ல எதை பத்தி எல்லாம் பேசினாங்களோ அதை நீங்க எழுதணும். கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் எழுதணும், ஃபுல்லா எழுதணும்னு எல்லாம் கிடையாது. ஓகே ஓகே, நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அனுப்பியிருந்தேன்னா ஆமா அனுப்பியிருக்கேன். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் A2 அந்த பிடிஎஃப் ஒன்று அனுப்பியிருக்கேன்ல. எஸ் மேம். 1 to 6 அதை நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஆடியோ ப்ளே பண்ணும்போது. சரிங்களா? எஸ் மேம். Hallo, ich heiße Marie. Also meine Familie ist ziemlich groß. Ich habe 3 Schwestern und einen Bruder. In meiner Freizeit will ich mich entspannen. Ich spiele Gitarre, das ist mein Hobby. Und ich liebe Bücher und lese sehr viel. Manchmal lese ich auch ein Buch auf Englisch. Ich habe auch Spanisch in der Schule gelernt, aber das habe ich alles vergessen. Ich spreche nur Deutsch und Englisch. ஸோ எதெல்லாம் கவர் பண்ணாங்க இதுல? ஸ்ப்ராக்கன், ஸ்ப்ராக்கன், ஃபேமிலி, அப்புறம் ஃப்ரைசைட், ஃப்ரீ டைம். ஸோ கிட்டாரை ப்ளே பண்ணுறது, ரீட் பண்ணுறது. ஸோ ஃபேமிலி பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஜிம்லிஷ் க்ரோஸ் அப்படின்னா குவைட் பிக் ஃபேமிலி. Ich habe 3 sisters and a brother. Freizeitler entspannen, relax, Gitarre spielen und lesen. Sprachenler Deutsch und Englisch. சொன்னாங்களா? Yes, ma'am. அது ஓபன் பண்ணீங்களா? ஓகேவா? Yes, ma'am. கேக்குதா? கேக்குது மேம். ஓகே. அப்ப நெக்ஸ்ட் வாலன்சி ட்ரை தீமன் aus zwei gehen Sie. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்க ஃபேமிலி பத்தி, ஃபேமிலி, லிவிங், பெரு, ஃப்ரைசைட், ஸ்ப்ராக்கன், இங்க வந்து எதா 2 3ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்க ஃபேமிலி பத்தி, உங்க வீடை பத்தி, அப்புறம் ப்ரொஃபஷன், ஃப்ரைசைட், ஃப்ரீ டைம், லாங்குவேஜஸ், இதை பத்தி எல்லாம் நீங்க வந்து 2 சென்டென்ஸ் எழுதணும். Yes, ma'am. ஓகேவா? ட்ரை பண்ணீங்களா? Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ இப்போ A2 வந்துட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் எல்லாமே. நீங்களும் பேச ட்ரை பண்ணணும். சரியா? ஓகே மேம். அனிதா? அவங்க மியூட் பண்ணி வச்சுட்டு பேசுறேன். எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே. சரி, நீங்க வந்து இது ஃபேமிலி பத்தி எல்லார பத்தி இந்த டெக்ஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இதுலயே நீங்க ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி உங்களை பத்தி எழுதணும்னா எழுதிக்கலாம். சரியா? எஸ். Okay. Und was hast du gemacht next?
தி das letzte Jahr arbeiten Sie so weit. ஸோ இதுவும் 2 டெக்ஸ்ட் இருக்கு. இந்த 2 டெக்ஸ்ட்டும் படிச்சுட்டு மேலே கொடுத்துருக்கிற 4 ஹெட்டிங்ஸில் வந்து 2 தான் மேட்ச் ஆகும். ஸோ அந்த மற்ற 2 கிடையாது. ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு எந்த டைட்டில் மேட்ச் ஆகும் அதை மட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும். ஓகே மேம். ம் யார் படிக்கிறா ஃபர்ஸ்ட்? அனிதா எஸ் மேம் படிக்கிறேன். பண்ணி படிக்கிறீங்களா என்ன? இல்ல படிக்கிறேன் மேம். யூலியா das das letzte Jahr war echt spannend. ம் Es ist viele passiert. Ich Viel passiert. viel passiert. Passiert. Ich habe meine Ausbildung ம் zur Hagenoptikerin Optikerin. Optikerin ம் Organ Optikerin. Organoptikerin Beendet. Bennett. ம் Im Juni habe ich meine ம் Prüfungen ம் geschrieben. Geschrieben. Ich habe sehr viel gelernt. ம் Das war natürlich stressig. Zug Glück habe ich gut Noten bekommen. Dann bin ich mit einer Freundin nach Spanien geflogen. ம் Lily hat früher dort Gilbert Gellert. und spricht Spricht. perfect Spanish. ம் Wir haben ein Auto gemietet ம் und sind 3 Wochen lang durch das Land gefahren. ம் Wir haben Haus Lillys Freunde in Madrid besucht. Im August hat eine Schwester geheiratet. Und ich habe mit her zusammen das Fest organisiert. Das war viel Arbeit, aber die Hochzeit war wirklich romantisch. ம் Viele Freunde und Verwandte ம் sind gekommen und wir haben zusammen gefeiert. ஆமா. So das letzte Jahr war echt spannend. The last year was really exciting. Es ist viel passiert. Many things happened. Ich habe meine Ausbildung zur Augenoptikerin beendet. I have completed training in optician. Beendet means completed. இப்போ A1ல வந்து fertish அந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க இல்லைங்களா? fertish. So இங்க வந்து beendet. So words will be changing. So im Juni habe ich meine Prüfung geschrieben. June I have wrote my exams. Ich habe sehr viel gelernt. I learned very much. That was naturally stressig. That was of course stressful. Zum Glück habe ich gute Noten bekommen. Luckily I got good grades.
Dann bin ich mit meiner Freundin nach Spanien geflogen. Then I flew to Spain with my friend. Lily had früher dort gelebt und spricht perfect Spanish. Lily was earlier lived there and she speaks perfect Spanish. Wir haben ein Auto gemietet und sind 3 Wochen lang durch das Land gefahren. So we rented a taxi and 3 weeks long we traveled to that country. Wir haben auch Lillys Freunde in Madrid besucht. We also visited Lillys friends in Madrid. Im August hat meine Schwester geheiratet und ich habe mit ihr zusammen das Fest organisiert. In August, my sister got married and with her we celebrated or with her we organized the festival. Das war viel Arbeit, aber die Hochzeit war wirklich romantisch. That was more work, but the wedding was really romantic. Viele Freunde und Verwandte sind gekommen und wir haben zusammen gefeiert. Many friends and relatives came and we celebrated together. Okay, ma'am. Next. Ich bin letztes Jahr. Jahr umgezogen, wohne jetzt in Zürich und studieren Biology. Studiere. Biologie. Im Herbst habe ich mein Studium angefangen. Zuerst habe ich keine Wohnung gefunden, aber ich habe immer wieder gesucht. Und jetzt habe ich ein Apartment im Zentrum. Das hat mir gefallen. Mein Freund ist dann auch nach Zürich gekommen. Sie studiert Mathematik. Vorher hat sie in Bern gewohnt, aber jetzt leben wir zusammen. Für seit Leute ist die Wohnung etwas klein, aber es geht. Wir sind sehr aktiv und haben schon viele Leute kennengelernt. Das ist toll. Und ich habe jetzt eine neue Hobby. Ich spiele Tennis. Ich habe an einem Kurs teilgenommen. Und es macht wirklich Spaß. Vielleicht melde ich mich bald in einem Verein an. Okay. So, ich bin letztes Jahr umgezogen, wohne jetzt in Zürich und studiere Biologie. So, last year I moved and now I live in Zürich and I am studying biology. Im Herbst habe ich mein Studium angefangen. In the autumn I started my studies. Zuerst habe ich keine Wohnung gefunden, aber ich habe immer weitergesucht und jetzt habe ich ein Apartment im Zentrum. So at first I didn't find any house, but when I searched further, I got an apartment in the center. Das hat mir gleich gefallen, that I liked it very much. Meine Freundin ist dann auch nach Zürich gekommen. Sie studiert Mathematik. So my girlfriend also came to Zurich. She is studying mathematics. Vorher hat sie in Bern gewohnt, aber jetzt leben wir zusammen. Earlier she was living in Bern, but we now live together. Für 2 Leute ist die Wohnung etwas klein, aber es geht. For 2 people, the house is somewhat small, but it is okay.
Wir sind sehr aktiv und haben schon viele Leute kennengelernt. Das ist toll. So we are very active and we came to know about many people. That is really great. Und ich habe jetzt ein neues Hobby. Now I have a new hobby. Ich spiele Tennis. I play tennis. Ich habe einen Kurs teilgenommen und es macht wirklich Spaß. So I participated in a course and it is really enjoyable. Vielleicht melde ich mich bald in einem Verein an. Maybe probably I will join in a club. So இப்போ நீங்க வந்து டைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு என்ன டைட்டில் மேட்ச் ஆகும்? என்ன மார்க் பண்ணலையா? என்னாச்சு? Yeah, ma'am. See. Prüfung Prüfung über Urlaub und Manifest. Okay. Second அடுத்த டெக்ஸ்டுக்கு Lieben und studieren in Leben und studieren in Zürich. B. Okay. What's happened Julia? So இது வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்றத பத்தி கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட். ஸோ அடுத்தது கிராமர் ஒன்று இருக்கு ஜெனிட்டிவ். ஸோ அது வந்து எப்படின்னா தி ஸ்வெஸ்டர் ஃபான் யூலியா, தி சிஸ்டர் ஆஃப் யூலியா, யூலியாவோட சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன சொல்வீங்க? யூலியாஸ் ஸ்வெஸ்டர். தி ஃப்ரெண்டின் ஃபான் யோனாஸ், தி ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் யோனாஸ். ஆல்ரெடி பேரு வந்து யோனாஸ் அப்படின்னு தானே இருக்கு, ஆல்ரெடி எஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ மறுபடியும் எஸ் போட்டா அது வந்து சரியா வராது. ஆனா அப்போஸ்ட்ரோபிகமா போட்டீங்கன்னா யோனாஸ் ஃப்ரெண்டின். எஸ் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நீங்க எஸ் போடலாம், யூலியாஸ் சிஸ்டர் ஸ்வெஸ்டர் அப்படின்னு. ஸோ ஆல்ரெடி எஸ் இருந்துச்சுன்னா எஸ் போடாம மேல கமா போடணும், அப்போஸ்ட்ரோபிகமா, யோனாஸ் ஃப்ரெண்டின். அதே மாதிரி இந்த டபுள் எஸ், எக்ஸ், ஜெட் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கூட நீங்க வந்து மேல கமா போடணும், எஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? ஓகே. ஓகே. சி இதுல வந்து நீங்க யோனாஸா யூலியாவா, ஸோ யாரு அப்படின்னு நீங்க எழுதணும். டேஷ் ஹேட் sein Studium begonnen. ஸோ யார் ஸ்டடீஸ் பிகின் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? யோனாஸ். யோனாஸ். யோனாஸ் had sein Studium begonnen. அப்புறம் டேஷ் had durch Spanien gereist. யார் டிராவல் பண்ண ஸ்பெயின்ல? யூலியா. Julia ist durch Spanien gereist. Okay. Aber Dash hat eine Wohnung gesucht. Ja, who searched for the house? யோனாஸ். Jonas. Dash hat in Spanien gewohnt. Who lived in Spain? யார் இருந்தா ஸ்பெயின்ல ஆல்ரெடி? யூலியா. யூலியாவோட ஃப்ரெண்ட், கரெக்டா? Mm. So Julia's Freundin. Yes. அடுத்தது டேஷ் hat ihre Ausbildung abgeschlossen. யார் ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்?
Jonas. Jonas. இல்லையே, ட்ரைனிங். மேல ஃபர்ஸ்ட் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, Organoptiker in Beandet. Ausbildungsjahr Organoptiker in Beandet. Yes, ma'am. Julia. Dash hat ist von Bern nach Zürich gezogen. Bernலேருந்து ஜூரிஷ்க்கு மூவ் ஆனாங்க யாரு? Who moved from Bern to Zurich? Jonas Freundin, girlfriend. Dash hat in Sommer geheiratet. Who got married in summer? Julia's friend. Julia's Schwester. Oh, sorry, Schwester. Dash hat ein Hobby gefunden. Jonas தான். Jonas hat ein Hobby gefunden. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது வந்து A1லயே நம்ம படிச்சோம். ஓகேங்களா, மறுபடியும் இதுல ஓவர்லாப் மறுபடியும் கவர் பண்றாங்க. பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்கு வந்து 2 யூஸ் பண்ணணும் நடுவுல செகண்ட் பிளேஸ்ல, அதாவது ஹாபனும் ஜைனும் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். டிராவல் பண்றது மூமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன், மூமெண்ட் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா ஹாபன். சரிங்களா? okay. ஸோ யோனாஸ் ஹேட் ein Hobby gefunden. ஸோ இதுக்கு எப்படி ஜிஇ போடணும், எதுக்கு ஜிஇ போடணும், எதுக்கு வந்து ஜிஇ போடக்கூடாது, அதெல்லாம் கூட நம்ம படித்தோம் ஆக்சுவலி. ஸோ ஜூலியா ஈஸ்ட் நாக் ஸ்பானியன் கெரைஸ்ட். ஸோ அவங்க வந்து ட்ராவல் பண்ணாங்க. தேர் இஸ் அ மூமெண்ட்ன்றதுனால இஸ்ட் ஜைன் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. இதுதான் ஹாபனு ஜைனுன்னா இதுதான்மா, இந்த இதுதான் இஷ் ஹாப இல்ல இஷ் ஜைனுன்னா இஷ் பின். து ஹாஸ்ட் து பிஸ்ட் எஸ் ஹாட் இல்ல இஸ்ட் வியர் ஹாபன் வியர் சிண்ட் இயர் ஹாப்ட் இயர் சைட் ஜி ஹாபன் ஜி சிண்ட். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. கீழே வந்து எதுக்கெல்லாம் ஜிஇ போடணும், எதுக்கு ஜிஇ போடக்கூடாதுன்னு அந்த பாக்ஸில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ரீகல் மேசிகே வேர்பன், ரெகுலர் வேர்ப்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே. ரெகுலர் வேர்ப்ஸ்னா என்னது, ஸ்பெல்லிங்கே சேஞ்ச் ஆகாது, அது அப்படியே அந்த ரூட் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஜிஇ போட்டு கடைசியில் டி போடுவாங்க. ஓகேங்களா? மார்க்கன் கெமாச்சு அந்த மாதிரி. வேர்பன் ஆஃப் ஐஇஆர்இஎன்ல முடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் டீல முடியும். அதே மாதிரி இரெகுலர் வேர்ப்ஸ், அதே மாதிரி உன்ரீகல் மாசிகே வேர்பன் சொல்லியிருக்காங்க. ஏர் ஹாட் கெஃபுண்டன் ஜிஇ போடுவாங்க, நடுவில் ஸ்பெல்லிங் சேஞ்ச் ஆகும், கடைசியில் இஎன் போடுவாங்க. அப்புறம் ட்ரென் பாரே வேர்பன் செப்பரபிள் வேர்ப்ஸ். ஏர் ஹாட் வெயிட்டர் கெசூக்ட், எங்கே நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோமோ அந்த நடுவில் வந்து ஜிஇ போடுவாங்க, எண்டில் வந்து டி போடுவாங்க. அப்புறம் நான் செப்பரபிள் வேர்ப்ஸ்க்கு வந்து கடைசியில் டி போடுவாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கிராமர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நீங்கள் இதுவே நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டக் ஆயிடுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் கிராமர் எப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இது கிராமர் எல்லாம் நம்ம மைண்டில் நிற்காது. ஓகேங்களா? அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். கிராமர் வைஸ் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க. ஸ்பீக்கிங் வைஸ் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும்.
அது நிறைய மெத்தட் இருக்கு. நம்ம ஸ்பீக்கிங் எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும்ன்றது நிறைய மெத்தட் இருக்கு. அது ஒரு மெத்தட் வந்து ஷேடோவிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷேடோவிங் மெத்தடுனா ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆல்ரெடி பேசின டயலாக நீங்க திருப்பி திருப்பி பேசி பார்க்கறது தான் ஷேடோவிங் மெத்தட். ஸோ அப்படியும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸோ இருக்கிற டயலாக்ஸே வந்து சின்ன சின்ன டயலாக்ஸ்லேருந்தே ஆரம்பிச்சு நீங்கள் வந்து அதுவே மெமரைஸ் பண்ணிட்டு அது பேசுகிற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா நீங்களே ஓனாக எழுதுற மாதிரி. சரிங்களா? ஓகே. நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி வீடியோஸ் அனுப்புகிறேன். நான் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி பேச முடியுன்றதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். சின்ன சின்ன ஸ்டோரி சொல்லி பார்க்கறது. ஆல்ரெடி இருக்கிறதே நீங்க எதுவுமே கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். இருக்கிறதே வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம பேசுறதுக்கு இப்ப நம்ம பேசுறது கரெக்டா இல்லையான்னு எப்படி தெரியணும்னு உங்களுக்கு சாட் ஜிபிடி தெரியுமா? அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. நீங்க ஜெர்மன்ல கூட உங்களுக்கு எதுவும் புரியலன்னா கூட நீங்க கேட்கலாம். அதுக்கும் அது இட் வில் ரிப்ளை. சரிங்களா? இப்போ நீங்க வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுத்தீங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க. பேசுனீங்கன்னா ஹலோ வி கேட்ஸ் அப்படின்னா அதுவும் பதில் சொல்லு. நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணோம்னா இட் வில் கரெக்ட் அஸ். ஓகே. சரிங்களா? அதனால பேசி பாருங்க சாட் ஜிபிடில. நானே அடிக்கடி நான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன். நானே அதுக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நமக்கு இங்க யாருமே கிடையாது பேசுறதுக்கு ஜெர்மன்ல. இப்போ நம்ம பேசுறது கரெக்டா இல்லையான்னு ஹவு டு வி நோ இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு எதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ண தெரியல, இல்லை ஏதாவது ஒரு டயலாக் நான் ஹோம்ஒர்க் சொல்லியிருக்காங்க, ஆனால் எங்களால் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது எப்படி எண்ட் பண்ணுறது ஒன்றுமே தெரியல அப்படின்னா அந்த எக்ஸசைஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ அது சாட் ஜிபிடியில் ஃபோட்டோ எடுத்து ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ வித் திஸ் இன் ஜெர்மன் A1 லெவல் ஆர் A2 லெவல் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் உங்களுக்கு. சரி, அதை வச்சு யூ கேன் பில்ட் யுவர் டயலாக் ஆர் பில்ட் யுவர் ஸ்பீக்கிங் அபிலிட்டி. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். சரிங்களா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட், ஸோ வி பில்டட் மன் தாஸ் இன் இயரஷ் ட்ராக்கர். ஸோ ஹவு டு யூ, நான் இது வந்து ஃபோட்டோ என்னோட புக்கில் இருக்கிறது ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க. சரிங்களா? அந்த பேசேஜ். ஓகே. அப்புறம் நீங்க உங்க புக்கை வந்த உடனே நீங்க வந்து அதுல நோட் பண்றதுக்கு இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஹவு டு யூ பில்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இன் யோர் லாங்குவேஜ். ஸோ உங்க லாங்குவேஜ்ல இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து நீங்க எப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு. அடுத்தது வாஸ் அட் கிரேட்டா லெஸ்டஸ் யார் கெமாக்டர். ஸோ கிரேட்டான்றவங்க ப்ரீவியஸ் லாஸ்ட் இயர்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பிக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஆடியோ கேட்டுட்டு பிக்சர்ஸ் நீங்க 1 2 3 4 மார்க் பண்ணணும். ஸோ ABCD இதில் வந்து எது 1 எது 2 எது 3 எது 4ன்னு நீங்கள் மார்க் பண்ணணும். ஓகேவா? Ach ja, es ist viel passiert. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel meinen Freund kennengelernt. Eine Freundin von mir hatte Geburtstag und hat eine Party gefeiert. Da habe ich Jan zum ersten Mal getroffen. Wir haben den ganzen Abend geredet und getanzt. Naja, und dann haben wir uns gleich am nächsten Tag wiedergesehen. Und seitdem treffen wir uns fast jeden Tag. Im Sommer sind wir zusammen für eine Woche in die Berge gefahren. Dort sind wir jeden Tag gewandert. Das hat mir gut gefallen. Mein Job ist oft stressig und im Urlaub habe ich mich richtig ausgeruht. Was noch? Ach ja, ich mache ja viel Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio und jogge viel. Und letztes Jahr bin ich zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. Ich habe natürlich nicht gewonnen, aber das Mitmachen war toll. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Berlin. Ich bin mit einer Freundin gefahren und wir haben viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. Geschlafen haben wir in einer Jugendherberge, so war es nicht so teuer. Mal sehen, welche Reisen ich dieses Jahr mache. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் எதை பத்தி பேசினாங்க? என்ன ஃபாலோ பண்ண முடியலையா? ஓகே. Ach ja, es ist viel passiert.
Letztes Jahr habe ich zum Beispiel meinen Freund kennengelernt. So last year I came to know about my friend. ஓகேங்களா? Eine Freundin von mir hatte Geburtstag und hat eine Party gefeiert. So என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஃபீமேல் ஃப்ரெண்ட், she celebrated her birthday, invited me for the birthday. அந்த இடத்துல தான் வந்து என்னோட Da habe friend-அ ich நான் Jan zum ersten Mal getroffen. Wir haben den ganzen Abend geredet und getanzt. So first day we met for the first time. We danced, we spoke. In the picture. தெரியலையா? மேம் நீங்க சொன்னது ஒரு நிமிஷம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேம். இங்க ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ். என்னோட ஃப்ரெண்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நான் அங்கே தான் மீட் பண்ணேன், பாய் ஃப்ரெண்ட். ஓகேங்களா? ஓகே சி மேம். சி. ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து பர்த்டேக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க, அங்கே தான் மீட் பண்ணோம். அந்த நாள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அங்கே மீட் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு ஃபுல்லாக டான்ஸு பேசுறது அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருந்தோம். Naja, und dann haben wir uns gleich am nächsten Tag wiedergesehen. Und seitdem treffen wir uns fast jeden Tag. Im Sommer sind wir zusammen für eine Woche in die Berge gefahren. Summerல we went to the vacation. Hey, Dort sind wir jeden Tag gewandert. Das hat mir gut gefallen. Mein Job ist oft stressig und im Urlaub habe ich mich richtig ausgeruht. Was noch? Ach ja, ich mache ja viel Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio und jogge viel. Und letztes Jahr bin ich zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. பியா மேம். மேரத்தான் பற்றி பேசலாம். Ich habe natürlich nicht gewonnen, aber das Mitmachen war toll. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Berlin. Ich bin mit einer Freundin gefahren und wir haben viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. பெர்லினுக்கு வெக்கேஷன் போனோம், அங்கே நிறைய பிளேசஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். பி. ஓகேங்களா? ஓகே. ஒரு சென்டென்ஸாக நீங்கள் வந்து அந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் எல்லாமே டோட்டலாக ஆடியோ புரியணும்னு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. சரிங்களா? அந்த ஃபோட்டோஸை நீங்கள் பார்த்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னெல்லாம் உங்களால் வேர்ட்ஸை ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா ஒக்காபுலரி தெரிஞ்சாதான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். அதனால டெய்லி ஒக்காபுலரி ரீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. சரிங்களா? இப்போ A2 ஒக்காபுலரி ரீட் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ லெஸ்டர்ஸ் யார் வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்றது, நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்றதை கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் எதுவும் பண்ணலைனாலும் உங்களுக்கு தோன்றதை எழுத சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அவுஸ்ட்ராக்கஸ். நம்ம எப்படி சிஹெச்சோட ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஷ்ல இருக்கிற மாதிரி அந்த சிஹெச்சா இல்லை ஆக்டில் இருக்கிற மாதிரி அந்த சிஹெச் சவுண்டா அப்படின்னு அதுக்கு என்ன ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த கீழே பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. நாக் ஆ ஓ உ அண்ட் ஆ உ, இந்த ஏஓயு அண்ட் ஏயுக்கு அப்புறமா சிஹெச் வந்ததுன்னா ஆக்டில் என்ன சவுண்டோ அந்த சவுண்ட் தான் வரும். ஆனால் அதுக்கப்புறமா என்ன மற்ற கன்சோனன்ஸ் பக்கத்துக்குள்ள வந்து சிஹெச் வந்ததுன்னா இஷ்ல என்ன சவுண்டோ அந்த சவுண்ட் தான் வரும். சரிங்களா? எஸ். ஓகே, நான் ஆடியோ ப்ளே பண்ணேன், கேளுங்க. 1. Tochter. 2. Machen. 3. Echt. 4. Möchten. 5. Nach. 6. Nicht. 7. Kirche. 8. Besuchen. மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ இதெல்லாம் ஆக்டில் இருக்கிற சவுண்டு டாக்டர், மார்க்கன், அப்புறம் நாக், பெசூக்கன். மற்றதெல்லாம் எஸ்டர், மெஸ்டன், நிஷ்ட, கிர்ஷ.
அதே மாதிரி இதுல கூட நீங்க மார்க் பண்ணணும். Wie ich. Durch. Durch. Sprechen. Sprechen. Manchmal. Manchmal. Vielleicht. Vielleicht. Bücher. Bücher. Wie 8. Wochenende. Wochenende. Sprache. Sprache. Hochzeit. Hochzeit. Buch. Buch. Kochen. Kochen. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஒரு பேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணலாமா? Yes, ma'am. So all tier common. Would you come? So J in ZD photos and O is Ben was marked as presence in cursor. So where is Ben? What is he doing? அதை பற்றி சொல்லணும். ஸோ எஸ்ஏ சோ ஷான் இன் ஓபர்ஸ்டார்ஃப் aber Morgan Farish wieder zurück. So it is so beautiful in Oberstdorf. Dorfna village, ஓகேங்களா? So Oberst, that's the name of the village. So aber Morgan Farish wieder zurück. But tomorrow I am traveling back. Aber where can da nein sagen? Who can say no? ஸோ இது என்ன சீஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, பிரெட், இதுக்கெல்லாம் யார் நோ சொல்லுவாங்க அப்படின்னு. ஓல் டியர் மார்கன் ஆபன் காமன் வுட் யூ கம் டுமாரோ ஈவினிங் எஸ் கிப் ஸ்பெஷாலிட்டேட்டர் ஹவுஸ் ஆல்டெம் ஹவுஸ் டெம் அல்கோ. ஸோ தேர் ஆர் ஸ்பெஷலிட்டிஸ் ஃப்ரம் அல்கோ. ஸோ அப்படின்னா பென் எங்கே இருக்கிறாரு? ஆல்கோ. ஆல்கோவில் இருக்கிற ஓபர்ஸ்டார்ஃபில் இருக்கிறாரு. ஓ இஸ் பென், பென் இஸ் டிம், I'm Algo in Oberstdorf. Okay. Was Markter, what is he doing? Aircraft. He is buying specialities. So from Algo, his aircraft specialitaten aus dem Algo. சரிங்களா? So lesen Sie die Nachricht von Ben's Freunden, ordnen Sie Ben's Antworten zu. ஸோ பென் வந்து கீழே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துருக்கா மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பென் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ரிப்ளை என்ன, எஸ்எம்எஸ் இது எல்லாமே. லாங் நிட் கெசேயன் காமெகன் கனிஷ் எட்வாஸ் மிட் பிரிங்கன். ஸோ லாங் டைம் நோ சி சொல்வோம் இல்லைங்களா, அதுதான் லாங் நிட் கெசேயன். ஸோ எஸ்எம்எஸ்க்கெல்லாம் இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஷார்ட் ஃபார்ம். மார்க்கிஷ் தஸ் மார்க்கேஷ்க்கு வந்து மார்க்கிஷ் ஐ டூ தட் அப்படின்னு. இஷ் காமிக் கேன்ன்றதுக்கு காமிக் கேன். இஷ் ஹாபர் டிஷ் லாங் நிக் கெசேன் லாங் டைம் நோ சீயிங் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் இது. ஸோ அலஸ் டா எவ்ரி திங் இஸ் தேர். ஸோ இங்கே என்ன பதில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நீங்கள் எழுதணும். இந்த மூணுத்துலேயும் இந்த 3 ரிப்ளை இங்கே நீங்கள் மார்க் பண்ணணும். லாங் நிக் கெசேன் காமிக் கேன் கனிஷ் வாஸ் மிட் பிரிங்கன். ஸோ லாங் டைம் நோ சீயிங் ஐ வில் ஷுர் ஐ வில் கம் கேன் ஐ பிரிங் சம்திங் வித் மீ அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்போ என்ன இங்கே ரிப்ளை எழுதியிருப்பாரு பென்னு? First one. ஆஹா. ஓ இல்ல third one மேம். தேர்ட் ஒன் 9 மேண்டா சொல்றாரு. ஆலஸ் டா எவ்ரிதிங் இஸ் ஹியர் கம் மைன் ஃபார் கம் சிம்பிளி. Okay, bis heute Abend bei dir. Okay, till today evening with you அப்படி. அடுத்தது kann ich erst später muss arbeiten Überstunden is that auch okay? So I'll come little later have work overtime is that okay அப்படின்றாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன?
இதுக்கு தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேட் ஒன். இதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ லேட்டாக வரேன் ஓகே ஒன் கேட்கும் போதே அங்கே கைண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ நீங்கள் அப்பயே மார்க் பண்ணிடலாம். Aber sicher, but sure, kein problem, no problem. Und bring Tiger mit. டைகர்னா இந்த டாக் வரைஞ்சிருக்காங்க பாருங்க, டாகோட நேம். ஸோ டைகரை கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மார்க்கிஷ், ஐ டூ தட். Okay, danke für die Einladung. Ich kann leider nicht. Thank you for the invitation. Unfortunately, I cannot. அதுக்கு second one. Oh, das ist aber schade. Oh, that is so poor. Was ist denn los? What happened? Besuche meiner Vater, hatte die Grippe. So visiting my father, he is having a flu. Yes. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து while என்ற வேர்டு வந்திருக்கு புதுசா. whileனா because. Yes. ஸோ Ben schreibt den Freunden. ஸோ இது எது மார்க் பண்ணும்? இப்போ என்ன எதுக்காக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக எழுதுறாங்க? இது மட்டும் சொல்லிடுறேன். While sie zum Essen einladen will because he want to invite them for the food dinner. Okay. Felix kommt gern. Felix kommt gern. ஃபீலிக்ஸ் வந்து ஷுவரா வரேன்னு சொல்றாரு. எதுனால? அவங்க அனுப்புற அவர் வந்து ஃபீலிக்ஸ் அனுப்புற மெசேஜ் கூட பாத்துக்கோங்க. இதையும் செக் பண்ணிக்கங்க, கிராஸ் செக் பண்ணிக்கங்க. ரொம்ப நாளா பார்க்கல வந்துறேன்னு சொல்றாரு. So while Ben lang nicht gesehen hat because he didn't see Ben for a long time. Marvin comes später. Marvin comes later. See mom. Okay. While arbeiten muss because he has work. Marvin brings seinen Hund mit. அவர் வந்து அவங்க டாகை கூட்டிட்டு வராங்க. Why? ஏமா இல்ல speak. Because Ben likes him. Ben ihn gern mag because Ben likes him. Leah kann nicht kommen. Leah வர முடியல because she is father her need father. visiting. While she ihren Vater besucht. ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் தான் இது. இதுவும் முடிச்சிடலாம், இல்லைன்னா மறந்துடும் நம்மளுக்கு. எப்படின்னா லியா கான் நெக்ட் காமன் ஜி பெசுக்ட் இயரன் ஃபாட்டர். ஸோ இது வந்து லியாவால் வர முடியல பிகாஸ் ஷி இஸ் விசிட்டிங் அ ஃபாதர். இது எப்படி போடணும்? இங்கே கீழே லியா கான் நெக்ட் காமன். ஸோ இதில் என்ன சேஞ்சஸுமே கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு இதில் கமா போட்டு வைல் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே ஓகேங்க. வைல் சி இயரன் ஃபாட்டர் இந்த செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு இல்லைங்களா வேர்பு, அது எண்டில் போடணும். ஓகே ஓகேங்களா? வைல் சி இயரன் ஃபாட்டர் பெசுக்ட். இப்போ Ben schreibt den Freunden, will sie einladen. So Ben writes to his friend, he wants to invite them. So Ben schreibt den Freunden, comma, இங்க என்ன போடணும்? While. Whileனா because. While einladen will. ஸோ செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிற வேர்ப் வந்து எண்டில் போடணும். எதுல? நீங்க while ஆட் பண்ற சென்டென்ஸ்ல. Felix kommt gern. hat Ben lang nicht gesehen. So Felix kommt gern while Ben lang nicht gesehen hat. அவ்வளவுதான். ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் நீங்க ட்ரை பண்ணணும். ஸோ இதுக்கும் இதுக்கு ஆக்சுவலி ஏபிசிடிக்கும் 1 2 3 4க்கும் நீங்க மேட்ச் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அதுவும் மேட்ச் பண்ணணும், வைல் ஆட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ 1E
ஒன்னு வந்து ஈ கொடுத்துருக்காங்க. பென் லாட் seine Freunde ein, weil er wieder da ist. இஸ்ட் செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிற இஸ்ட் வந்து கடைசியில போட்டுடணும், அவ்வளவுதான். கமா போடணும், வைல் ஆட் பண்ணணும், செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிற வேர்டு லாஸ்ட்ல போடணும், அவ்வளவுதான். ஓகே. ஓகேங்களா? இப்ப வந்து செகண்ட் ஒன் பார்க்கலாமா? பென் had viel eingekauft. So Ben had bought many things. So இதுக்கு வந்து எது மேட்ச் ஆகும்? சி ஆமா. டி. இல்ல டிடி. Er möchte mit seinen Freunden essen. He wants to eat with his friends. ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு. அப்ப எப்படி இந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே இருக்கும். Ben had viel eingekauft, அது அப்படியே இருக்கும். அப்புறம் டி எப்படி மாத்துவீங்க? ஏர் while air Mit sehen Then Essen mocked. must. அவ்வளவுதான். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன். மார்வின் nimmt den Hund mit. Marvin takes dog with him because A. Ben findet ihn süß. While Ben in zoo funded. ஆமா. அதுக்கப்புறம் மார்வின் காம்ட் as to act. மார்வின் comes late by 8. இதுக்கு வந்து பி ஒர்க் இருக்கு இல்லைங்களா? while air lang Büro Lieben muss. Okay, next. Leah can leider nicht kommen. இது வந்து என்னது? F. Leah kann leider nicht kommen, weil her Vater krank ist. சரிங்களா? her father என்றது வந்து ஒரே வேர்டா கன்சிடர் பண்றாங்க. her father. ஓகேவா? Yes, ma'am. Felix brings nichts mit. Felix is not bringing with him because Ben எல்லாமே வாங்கி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு தானே. சி. while Ben genug Essen hat. while யூஸ் பண்ணா verb செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிற verb வந்து கடைசியில வந்துரும். அது whileக்கு முன்னாடி கமா வரணும். அந்த சென்டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் கமா போட்டதுக்கு அப்புறமா while யூஸ் பண்ற சென்டென்ஸ்ல verb கடைசியில வரும். சரிங்களா? ஓகே மேம். ஓகே. இப்போ உங்க ஓன் சென்டென்ஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வரும் லேர்ன்ஸ் டு டாய்ச். எதனால நீங்க ஜெர்மன் படிக்கிறீங்க? அங்க ஒர்க் பண்ணணும் தானே? Yes, ma'am. Weil ich in Deutschland arbeiten möchte, because I would like to work in Germany. möchte அப்படின்றது வந்து கடைசியில வந்துடும். ஓகே. சரிங்களா? அப்போ ஓகே. அப்போ இந்த 7:30 இது உடனே நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் அந்த கிளாஸ். ஓகேங்களா? ஓகே.